தேசங்களின் சின்னங்களை சொல்லி நம் எண்ணங்களில் நினைவு சின்னங்களாய் நிலைத்து நிற்க ஒளி வீசு விண்மீன்களாய் கண் சிமிட்டி வருகிறார்கள் யூகேஜி மின்னல் பூக்கள். Hey, hey. I am Mohammad Rigan, studying UKGA. It is a national bird. It is a national animal. It is a national tree. Which is our national airline? Which is our national language? Which is our national museum? Good evening to all. I am Yogesh Saran, studying UKGA. Who is the father of nation? Who is the chief minister? Who is the Prime Minister? Who is the District Collector? Thank you. Now, as a my seniors. In வளர்ப்பு தோழர்கள் சந்தமிழ் ஆடனும் பொதுநிலை என் பாரதியார் பாலை பாட அறிகிறார்கள். அனைவரும் கேட்டு மகிழுங்கள். செந்தமிழ்நாடு என்று சொல்லும் போது நம் காதில் மட்டும் தேன் பாயவில்லை, மழலைகள் பாடும்போது நம் நாவிலும் தேனூறுகிறது. தேனினும் இனிய பாடலின் சுவையை ருசிக்க தயாராவோமா? Thank you.
பொதினிலே தென்னந்து பாயுது கதினிலே நரேந்திர பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே வள்ளுவன் தன்னை உலகிற்கே தமது வாழ்ப்புகள் கொண்ட தமிழ்நாடு நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்றோர் நம் யார படித்த தமிழ்நாடு செந்தமிழ்நாடின் போதினிலே தென்னந்து பாயுது காதினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே செந்தமிழ்நாடின் போதினிலே தென்னந்து பாயுது காதினிலே பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே நன்றி பண்ணீர்கள் நன்றி தோழர்களே I do like to call upon Ugeji Lipika, Christopher, Savasne. பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் கனிக்கூட்டம் மட்டுமா அதிசயம்? இதோ இந்த பூந்தளிர் பூக்களின் பெயர்களை சொல்வதை கேட்டால் நம் எல்லோருக்கும் அதிசயம்தான். இதோ பூக்களின் பெயரை சொல்லி நம் மனதில் மனம் வீச வருகிறார் பிரித்திஷ்கா அவர்கள். Good evening to all. I am Pritiska. I am studying UKGA. I say about 50 flowers name. Jasmine, Arabian jasmine, pink jasmine, hibiscus, lotus, rose, firecracker, santanam, oleander, champa, sagaran, creeper, luxora, carnation of India, lobabaran, frangipani, Indian tulip, lily, blue water lily, grape jasmine, oleander, scriberos, bougainvillea, dahlia, capsicum, damask rose, datura, dahlia, elephant creeper, mala, peru, kurinji, sunflower, safflower, daisy, cosmos, periwinkle, pride of India, cassia, butterfly peas, golden champa, zinnia. Thank you. Chakala. I would like to call upon Ugeji Swajika to deliver backward counting. 1 முதல் 200 வரை உள்ள எண்களின் வரிசைகளை பின்னோக்கி சொல்லி தன் முன்னேற்றத்தினை காண்பிக்க வருகிறார் மழலை நட்சத்திரம் சுவாசிகா. 1 முதல் 200 வரை உள்ள எண்களில் எந்த எண்களின் நடுவில் இருந்து கேட்டாலும் சொல்லக்கூடிய திறனை பெற்றுள்ளார் இந்த மாணவி. Good evening to all. I am Swastika, UKGB, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184. Stop. 120, 120. 199, 90. 190, 189, 18. 135. 135, 134, 133, 132, 131, 130. Stop. 99. 99, 98, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90. Stop.
Thank you. Very good. Thank you. Brilliant, Swastika. Now, here comes our 2 kg bats, Nivegita and Tashika, to recite the names of the flag. விடியலை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த மழலை மலர்கள் பன்னாட்டு கொடிகளின் பெயர்களை தடையில்லாமல் சொல்ல வருகிறார்கள். My name is Tashika. UKGB. Egypt. I am Nivegita. Bangladesh. Bhutan. New Zealand. Nepal. Saudi Arabia. Samoa. Poland. Japan. American. England. India. Brazil. Peru. Iran. Australia. Japan. Italy. Spain. France. Greece. Germany. Russia. Norway. Thank you. Wonderful, buddy. UKG student Subhashini coming list of the district of Tamil Nadu. தமிழக மாவட்டங்களின் பெயர்களை தலை நிமிர்ந்து சொல்ல சபையினர் முன்னே வருபவர் பி. சுபாஷினி அவர்கள். Tamil Nadu, Aryalur, Chennai, Coimbatore, Kalipattur, Parattur, Dharmapuri, Tindikkal, Erode, Kallakurichi, Kanchipuram, Kanyakumari, Karur, Krishnagiri, Maruti, Mayiladuthurai, Salem, Srigangai, Tenkasi, Tuppu, Tiruchirappalli, Vellore, Virudurai, Thanjavur, Nagapattinam, Nilagiri, Namakkal, Paramalur, Puzhukottai, Salem, Srigangai, Ramanapuram, Ranipet, Salem, Srigangai, Tenkasi, Tuppu, Tiruchirappalli. Thank you. Thank you, friends. UKG மாணவர்கள் தற்போதைய திருக்குறள் கூட வருகிறார்கள். திருக்குறள் என்று கூட தெளிவாக சொல்ல வராத வயதில் 90 குறள் சொல்லி நம்மை அண்ணாந்து பார்க்க வைப்பது மட்டுமல்லாமல் திருவள்ளுவர் உருவத்திலே நம் உள்ளம் அல்ல வருபவர்கள் மழலை தோட்டத்து தாழம்பூக்கள். இவர்கள் 1 முதல் 9 அதிகாரத்தில் எந்த அதிகாரத்தின் பெயர் சொன்னாலும் அந்த அதிகாரத்தின் குறட்பாக்களை சொல்வார்கள். இதோ இவர்கள் திறனை சோதித்தறியும் விதமாக இப்போது அதிகாரங்களின் பெயர்கள் கேட்கப்படுகின்றன. நம்பர் 1 வான் சிறப்பு. துப்பாய துப்பா
இல்லை மற்றாங்கு எடுப்பதும் இல்லாமில்லை விசும்பின் துளிவிலின் அல்லால் மற்றாங்கே பசுமை தலை கண்பது அறிவு நெடுங்கடலும் தன்னின்மை குண்டும் தகுந்த இல்லி தானது ஆகிவிடும் சிறப்போடு பூசனை செல்லாடும் வானம் மடக்கு மேல் வானடுக்கும் நீண்டு தானம் தவமிழந்தோம் தங்காவியான உலகம் வானம் வணங்காதெறின் இன்று எந்தையாது உலகினின் யாடியாருக்கும் வானின்றமையாது ஒழுக்க. நம்பர் 2 மக்கட்பேறு. மக்கட்பேறு மற்ற யாவருமே இல்லை அறிவருந்த மக்கட்பேருள்ள பிற எழுபிறப்பு தீயவை தீண்டா வழிப்பிறங்கா பன்முடை பன்மக்கட்பெறின் தம் பொருள் என்பத மக்கள் அவர் பொருள் தம் தாம் வினையான் வரும் அமைந்திரு மாற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுக்கையளாவிற்கு மக்கள் மேதீண்ட உடற்கிம்ப மற்றாத சொல் கேட்டார் இன்பம் செவிக்கு குலநிது யானிது என்பதாம் மக்கள் மல்லை சொல் கேளாதவர் அகம் தந்தை காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல் தம்மீண்ட தம் மக்கள் அறிவுடைமை மானினத்து அந்நொடிக்கெல்லாம் மீனிது நீண்ட பொழுதின் பெரிது வைக்கும் தன் மகனை சான்றும் கெட்ட தாய் மகன் தந்தை காற்று உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் எஞ்சொல். நம்பர் 3 வாழ்க்கை துணை நலம். வாழ்க்கை துணை நலம் வளத்தக்க நானுடையான் ஆகிதர் கொண்டான் வளத்தக்க வாழ்க்கை துணை மனைமாற்றி இல்லாய்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை இணைமாற்றி தாயினுமேல் இல்லதன் இல்லவள் மாண்பானான் உள்ளதன் இல்லவள் மானா கடை பெண்ணின் பெருந்தொக்க யாரோட கற்பெண்ணம் திண்மை உண்டாக பெரி தெய்வம் தொழார் பொழுநன் தொழுதழுவாள் பெய்யற பெய்யும் மழை தற்காத்து தற்கொண்டாய் பேகேன் தகை சான்ற சொற்காத்து சோவிலார்பன் சிறை காப்பும் காப்பே எவன் செய்யும் மகளேர் நிறை காப்பும் காப்பே தலை பெற்றாய் பெரும்பெருவர் பெண்டீர் பெருஞ்சிறப்பே புத்தரின் வாழும் உலக புகழ் புரிந்த இல்லோர்க்கு இல்லை உயர்வாரோன் ஏறுபோடு பீடு நடை மங்கன அன்ப மனைமாட்சி மற்றதன் நன்கல நன்கன் பேரு. நம்பர் 4 கடவுள் வாழ்த்து. கடவுள் வாழ்த்து அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு கற்றதனால் ஆய பைனன்கொள் வாழறிவன் பெற்றால் தோழார் எனின் மலர்மிசை ஏங்கினால் மானடி சேர்ந்தால் இல்லர்மிசை நீடு வாழ்வார் வேண்டுதல் வேண்டாமை இளநடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இன்பே இல இருள் சேர் இருவினையில் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் விடுதா மாட்டு கெடுப்பதும் கெட்டார் பொறிவாயில் ஐந்திருத்தான் பொய்த்தொழு ஒழுக்க நெறிந்தான் இருவாழ்வார் தனக்கோமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தால் கல்லால் மலக்கவலை மாற்றல் அழிது அந்தன அன்போர் அறவோன் மற்றவருக்கு அறவாரி அந்தனன் தாழ் சேர்ந்தால் கல்லால் பிறவாரி நீந்தல் அரிது கோளில் பொறியில் குணமிழவே எங்குணத்தால் தாளே வழங்காத்தலே பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவன் நீந்தா இறைவனே சேராதா. நம்பர் 5 அன்புடைமை. அன்புடைமை அன்பிற்குண்டானை குண்டால் ஆர்வலர் முக்கதிர் பூத்தன் தரும் அம்பியார் எல்லாம் தனக்குரிய அம்புடையால் எம்பும் முடிய பிறக்கு அம்பேனும் ஆரோடமை அறியினும் நம்பென்னும் நாடா சிறப்பு அம்பு நமந்த பழக்கெம்ப
நன்றி. மிக சிறப்பு. பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். It might take better. Tarapan, Uteti, Tuda, Tudalavata, Indi, Tiri. அயல் மொழியாக இருந்தாலும் நாங்கள் இயல்பாக வாசிப்போம் என்று ஆங்கிலத்திலும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதை ஆங்கில வாசிப்பின் மூலம் மெய்ப்பிக்க வருகிறார்கள் மழலை தோட்டத்து வாடாமல்லிகள். I like my mom and dad. It is a big new car. Look here. This is my there fox. Find a new back. Come in and come out. He saw a big bat. Their cap is new. Their bet. Who are you? What do you want? He has a bat. The sun is too cut. This is run. Did you cut? Repeat up. Do you like jam? He can mix it. A pen is on the back. Laugh in the box. I have new map. You thank you. Go. Petati student. வண்ணத்தமிழ் சொல்லெடுத்து முத்தான கருத்துக்களை தித்திப்புடன் சொல்லி அத்திப்பழமாய் இனிமை தரும் அறவுரையாற்றிட தலைமை விருந்தினர் அவர்களை சிறந்தாழ்ந்து அழைக்கின்றோம். மதிப்பிற்குரிய
இந்த பள்ளி நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும், இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஏனைய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், எனது அருமை பெற்றோர் அனைவருக்கும், மழலை சொல் கேட்க யாருமே என்ன சொல்கிறதே தெரியல. அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களை பார்த்தோன்னே எனக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதாகிடுச்சு. இந்த மழலைகளினுடைய மழலைகள் செல்வங்களுக்கும் முதற்கண் என் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு எல்லாமே மறந்து போச்சு. என்னன்னு கேட்டால், இங்கே வர குட்டீஸ் பூரா வந்து மாநிலங்கள் பேர், மாவட்டங்கள் பேர், கொடிகள் பேர், பழங்கள் பேர் எல்லாம் நிறைய சொல்கிறாங்க. எனக்கே தெரியலை, ஒன்றும் தெரியல. நான் ஒரு ஆசிரியர், 35 வருடங்கள் பணிபுரிந்த ஆசிரியர் துறையிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். ஆனால் இவ்வளவு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த குழந்தைங்க தூங்காமல், நான் கூட வரும்போது நினச்சேன் தூங்கிடுவாங்க, இந்த குழந்தைங்களுக்கு போய் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு நினச்சிட்டு வந்தேன். ஆனால் இந்த குழந்தைங்க வந்து அப்படியே நல்லா அவ்வளோத்தையும் பிரிஸ்காக வந்து எல்லாம் சொல்கிறாங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. இத்தனை பெருமைக்குரியது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த முதல்வரையும் இந்த பணிபுரியக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு தான் நான் என்னுடைய நன்றிகளை நான் முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் கவனித்து பார்த்தேன். பெற்றோர்கள் வந்து அவங்க குழந்தைங்க ஏறும்போது அதை சந்தோஷப்படுவோம். அது இயற்கை, அதை வந்து தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல, அது இயற்கை. அதே சமயத்தில் இன்னும் மற்ற நம்ம குழந்தை சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கூட சந்தோஷம் வரும். இது மறுக்க முடியாதது. யாருமே அந்த ஃபோட்டோ எடுப்போம், எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் மட்டும் நான் கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அத்தனை மழலை செல்வங்களும் அந்த கரெக்டாக சொல்ல சொல்ல அவர்கள் முகமானது இணைந்து மலர்ந்து கொண்டே இருந்தது. அது வந்து அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் தாயாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இங்கே. அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். 2 குழந்தைய வளர்க்குறதுக்கே நம்ம இந்த கஷ்டப்படுறோம். இத்தனை குழந்தைகளை அவர்கள் வளர்க்கிறார்கள். ஒரு ஆனுவல் டே, ஒரு கான்வகேஷன் டே அப்படின்னா நம்மெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக எல்லாருமே கொஞ்சமாவது மூஞ்சியை கழுவி பவுடர் அடித்து சேலையை கட்டிலாம் வருவோம். ஆனால் வந்து அந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் அப்படியே அந்த பணியிலேயே இருக்கிறார்கள் என்பது அவர்களை பார்த்த உடனேயே தெரிந்து கொண்டேன். மிக்க நன்றிம்மா, நீங்கள் ரொம்ப செல்ஃபாக நல்லா செய்கிறீங்க. அதற்கு வந்து தலைமை சரியாக இருந்தால் தான் ஆசிரியர் பெருமக்கள் இருக்க முடியும். நிச்சயமாக அதுக்கு தலைமை ஆசிரியரே மிக மிக அருமையானவர் என்பதை தெரிந்து கொண்டேன். அவர் தான் முன்மாதிரியாக இருந்து இவர்களை வழிநடத்துகிறார், பாராட்டியும் வழிநடத்துகிறார், அதே சமயத்தில் அவர்களை பணிபுரியவும் வழிநடத்துகிறார். ஸோ அத்தனை பெருமைகளுக்கு உரியவர் இந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய முதல்வர் அவர்களை சாரும். எல்லா பணிவு பண்பு எல்லாம் ஆசிரியர் பெருமக்களிடம் இருக்கிறது. அதனால்தான் மாணவ செல்வங்களுக்கும் அது இருக்கிறது. இன்னொன்று என்னன்னு சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா, பாராட்டுறக்கே எனக்கு வந்து 1 மணி நேரம் வேணும் போல இருக்குது. நான் என்ன பேச விட்டிங்கன்னா 2 மணி நேரம் பேசிகிட்டே இருப்பேன் நான். அதனால் என்ன அவங்க சொல்லிட்டாங்க, எனக்கு ஏற்கனவே 10 நிமிஷம் தான் டைம் சொல்லிட்டாங்க. 10 நிமிஷம் என்ன பேசுறேன்னு தெரியல எனக்கு. சரி, இருந்தாலும் என்னுடைய ஷார்ட்டாக நான் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். நான் வந்து ஒரு ஆசிரியையாக இருந்து வந்தவங்க. என் பேர் சாந்தி. இப்போ நான் என்னவா இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் 38 மாவட்டங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு குழந்தைகள் நல குழு என்று ஒன்று இருக்கிறது. நிறைய பேருக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. தெரியாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு மாவட்ட குழந்தைகள் நலக்குழுங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கிறது. அந்த மாவட்டத்தில் வந்து எங்களுடைய பணி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த 18 குழந்தை என்றால் இந்த குழந்தைகள் சொல்லக்கூடாது, மழலைகள். இதெல்லாம் குழந்தைகள் அப்படின்னா 18 வயது முடிவடைவதற்கு 1 நாள் இருந்தால் கூட அவர்கள் குழந்தைகள் தான். 18 வயது முடிந்த பிறகே அவர்கள் வந்து பெண்களாகவோ ஆண்களாகவோ கருதப்படுகிறார்கள். ஸோ இந்த குழந்தைகளுக்கு கோர்ட்டுக்கு போனால் அந்த குழந்தைகளுடைய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாளாகுங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து இந்த மாதிரி ஒரு குழுவை வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் வச்சுருக்காங்க. இவங்க வந்து அந்த 18 வயசு வரக்கூடிய அந்த வயதிற்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளினுடைய என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை தீர்த்து வைத்து அவர்களுடைய நலத்திற்காக பாடுபடுவதற்காக இந்த குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் வந்து ஒரு தலைவரும் 4 உறுப்பினர்களும் இருப்பாங்க. இந்த 5 பேருமே வெவ்வேறு துறைகளில் இருந்து வந்தவர்களாக இருப்பார்கள். ஒருத்தர் ஆசிரியர், ஒருத்தர் வந்து சட்டம் சார்ந்தவர், லாயராக இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து MSW சமூக படிப்பு படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க. அதில் நர்ஸாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி டாக்டராக தஞ்சாவூரில் உள்ள CWC தலைவர் வந்து டாக்டர். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா துறைகளிலும் உள்ளவங்கள கலந்து போட்டிருப்பாங்க இதில். ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக. இந்த குழுவில் என்ன வேலை, எங்களுடைய வேலை என்ன என்றால், அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னா, 1-2 பெற்றோர் இறந்துருப்பாங்க. அந்த குழந்தைங்களை யார் பார்த்துக்கிறதுனே தெரியாது. இந்த மாதிரி குழந்தைங்க நிறைய இருக்காங்க.
நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது. அப்பாவும் இறந்துட்டாங்க, அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க. 3 குழந்தைகள் எல்லாமே 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு கீழே. இந்த மாதிரி 3 குழந்தைங்களையும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து பிடிச்சி கொண்டு வந்து 10 நாள் வச்சுருந்து அந்த குழு இருக்கிறதே தெரியலை அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறமா யாரோ ஒரு கல்வித்துறையில் உள்ளவங்க சொல்லி அந்த குழந்தைகளை கொண்டு எங்கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டால் நாங்கள் அந்த 3 குழந்தைங்களையும் எங்களுடைய அரசியலிடம் உள்ள அந்த இல்லத்தில் வைத்து படிக்க வைப்போம். இந்த அரசியல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சிவகங்கை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை 14 இல்லங்கள் இருக்கின்றன. 14 இல்லங்கள்னா அந்த இல்லங்களில் வந்து 2 வந்து அரசு சார்ந்தது. அதாவது ஒன்று வந்து பெண்களுக்காகவும் அது வந்து சிவகங்கையில் இயங்கி வருகிறது. இன்னொன்று ஆண்களுக்காக, பாய்ஸுக்கு, சாரி, ஆண்கள் பெண்கள் சொல்லக்கூடாது, குழந்தைகள், ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள். ஆண் குழந்தைகளுக்காக காரைக்குடியில் உள்ள ஓனா சிறுவயலில் உள்ளது இந்த ஹோம். இந்த ஹோமில் வந்து நம்ம அரசில் வந்து 2 பெற்றோர் இழந்தவரோ இல்லை ஒரு பெற்றோர் இருக்கிறாங்க, ஒரு பெற்றோர் இல்லையோ அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைகளை பராமரிக்கிறதுக்கு இயலாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பக்கத்து வீட்டில் இருந்தாலோ பக்கத்தில் சொந்தக்காரங்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் கூறலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வருமான வழி இல்லை சொந்தங்கள் இருந்தால் அவங்க பார்த்துக்குருவாங்க. அவங்க கூட பிறந்தவங்க, அவங்க அப்பா வழி சொந்தம், அம்மா வழி சொந்தம் இருந்தால் பார்த்துக்கலாம். ஸோ யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைகளை கொண்டு வந்து எங்களிடம் ஒப்படைத்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அந்த இல்லத்தில் வைத்து படிக்க வைப்போம். படிக்க வச்சு உங்களுக்கு 18 வயது வரை முடிந்து படித்து அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு படிக்க வைக்க முடியலை அப்படின்னாலும் ஆஃப்டர் கேர்னு சொல்லி கலெக்டரிடம் அனுமதி வாங்கி, டைரக்டரிடம் அனுமதி வாங்கி கல்லூரியிலும் படிக்க வைக்கிறதுக்கு வசதி இருக்குது. அந்த மாதிரி படிக்க வச்சுட்டு போய் 21 வயது வரையும் படிக்க வச்சு வேலை வாங்கி கொடுத்து அந்த குழந்தை தன் கையில் நிற்கும் வரை அதற்கு உதவி செய்வதற்கு அரசாங்கம் தயாராக இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை நீங்கள் கொண்டு வரலாம். ஒன்று. இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த இல்லங்களில் வந்து மித்த இல்லங்கள்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து தன்னார்வ தொண்டு மூலமாக தன்னார்வமாக அவங்களா வச்சுருக்காங்க. 2 இல்லங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் எய்டடாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள இல்லங்கள். அதே மாதிரி காரைக்குடி மாநகரியில் வளனார் தத்துவள மையம்னு ஒன்று இருக்குது. தத்துவள மையம் என்றால் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பிறந்த குழந்தைய தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, இல்லீகலாக, அதாவது கணவருக்கு தெரியாமல் தவறான வழியில் சென்று அது சூழ்நிலையின் காரணமாக ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டது அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வளர்த்தா தன்னுடைய குடும்பத்தில் பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிற பெண்கள் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி பெண்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இந்த குழந்தையை கொண்டு வந்து அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைத்து விடலாம். அந்த குழந்தையானது பெரிய இடத்தில் வசதி படைத்தவர்களிடம் அந்த குழந்தை வளரும். அந்த குழந்தை வந்து அது அப்படிப்பட்டவங்கள்ட்ட தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, அதாவது அந்த குழந்தைகள் வேண்டி கேட்டுள்ளவருடைய எண்ணிக்கை வந்து 5000-ஐ தாண்டி உள்ளது. ஆனால் நம்மிடம் உள்ள குழந்தைகளோ 552 குழந்தைகள் மட்டுமே இருக்கின்றன. ஸோ இதனால நீங்கள் இந்த குழந்தைங்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம். சில சமயம் இப்போ கூட சமீபத்தில் போன மாதம் நினைக்கிறேன், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பேப்பர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, காளையார் கோயில் அருகில் ஒரு அம்மன் கோவிலில் ஒரு ஆண் குழந்தையானது தொப்புள் கொடி அறுக்காமல் அந்த குழந்தையை அங்கு போட்டுவிட்டு சென்று விட்டார்கள். அந்த வழியே சென்றவர்கள் போலீஸுக்கு தகவல் தெரிவித்து, ஆட்டோக்காரர் யாரோ தகவல் தெரிவித்து, போலீஸ் வந்து உடனடியாக அந்த குழந்தையை கைப்பற்றி எங்களிடம் தகவல் கொடுத்து ஜிஹெச்சுக்கு கொண்டுட்டு போய் அதுக்கு மருத்துவ உதவி செய்து அப்புறம் எங்களிடம் ஒப்படைத்து, இப்போ அந்த குழந்தைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் விட்டுருக்கோம். இந்த 21 நாட்களுக்குள் யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த குழந்தையின் உரிமை கோருவோர் எவரேனும் இருந்தால், பெற்றோர் தாய் வழியிலையோ தந்தை வழியிலையோ இருந்தால் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று கொடுத்தோம். அந்த நாட்களும் முடிவடைந்து விட்டது. அந்த நாட்கள் முடிவடைந்த காரணத்தினால் இன்றுதான் முடிவடைந்துள்ளது. அதனால் இனிமேல் அந்த குழந்தையை யாரும் வந்து உரிமை கோர இயலாது. அதனால அரசாங்கத்திடம் இந்த தத்துவள மையத்திற்கு கொடுத்து விடுவோம். தத்துவள மையங்கிறது கவர்மெண்ட் மூலமாக இயங்கக்கூடியவை. நம்முடைய தென் பக்கத்திலேயே 6 தத்துவள மையங்கள் உள்ளன. அதில் ஒன்று வந்து மாநகரி வளனார் தத்துவள மையம்னு இருக்குது. இப்போ கூட இங்கே 10 குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைகளை கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அந்த லிஸ்ட் படி, இந்த காரை ஆன்லைனில் புக் பண்ணியிருக்க லிஸ்ட் படி அந்த குழந்தைகள் வந்து ஒரு வசதியான இடத்தில் போய் வளரும் அந்த குழந்தை வந்து. ஸோ அப்படி எங்கேயாவது ஒருத்தவங்க யாராவது தப்பான வழியில், கணவர் வெளிநாட்டில் இருக்கிறாரு, தப்பான வழியில் பிறந்துச்சுமா, நான் என்னுடைய என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியலம்மா அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் தயவு செய்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். யாரோ எவரோ என்று இருந்து விடாதீர்கள். யாருக்கு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண வேண்டும் என்று தெரியவில்லை என்றாலும் ஈஸியாக வைத்துக்கொள்ள அரசாங்கம் ஒரு எண் வைத்துள்ளது, 1098.
அந்த 1098 சைல்டு ஹெல்ப் லைன், அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் செய்தால் காசு கிடையாது. நம்பருக்கு ஃபோன் செய்தால் உடனடியாக அந்த குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வார்கள். உங்களுடைய முகவரி தேவையில்லை, உங்கள் பெயர் தேவையில்லை. பெயர் கூற வேண்டும் என்றால் கூறுங்கள், இல்லை என்றால் வேண்டாம். அது வெளியிலேயே வராது. பெயரும் எங்களுக்கும் தெரியாது, யார் சொன்னார்கள் என்று எங்களுக்கே தெரியாது. அந்த குழந்தையானது எங்களிடம் வந்துவிடும், நாங்கள் கவர்மெண்ட்டிடம் ஒப்படைத்து விடுவோம். அது நல்ல இடத்துல வளரும். ஸோ இது இந்த பணியும் நாங்கள் தான் செய்கிறோம். அடுத்ததாக குழந்தை 18 வயசுக்கு முன்னால் குழந்தை திருமணம் செய்துவது மிக மிக தவறு. இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று தெரியவில்லை. பெண் பிள்ளைகள் என்றால் படிக்க வைக்க மாட்டீர்கள். ஆண் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க விரும்பினாலும் அவர்கள் படிக்க விரும்பவில்லை. அது வேறு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனா எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் படிப்பு வரல நான் நிப்பாட்டிட்டேங்கிற வார்த்தையை மட்டும் தயவு செய்து சொல்லாதீர்கள். இந்த மழலை செல்வங்கள் பிறக்கும் போது நன்றாகத்தான் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் ஆசிரியர் பெருமக்களால் இதுவரை நன்றாக காப்பாற்றப்பட்டு வருகிறார்கள். ஆசிரியர் பெருமக்கள் எவ்வளவுதான் காப்பாற்றுவார்கள், நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. அவங்க காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரையும் காப்பாற்றுவார்கள். ஆனால் எப்படிப்பட்ட குழந்தையா இருந்தாலும் இரவு உங்களிடம் வரும் பொழுதோ இல்ல காலையில எந்திரிக்கும் போதோ அதனுடைய ஞாபக சக்தி திறன்கள் அதிகமாக இருக்கும். அப்போது நீங்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறீர்களோ அதை பொறுத்து தான் அந்த குழந்தையானது மாறிவிடும். இப்பொழுது நீங்கள் அது சாப்பிட்டால் போதுமா, சாப்பிட வேணுமா, சாப்பிடலையான்னு நினைக்காதீங்க. திணிச்சிடுறீங்க குழந்தைக்கு. திணிக்க வேண்டாம். குழந்தை விரும்பி சாப்பிடும்படி செய்யுங்கள். அது எதை விரும்புகிறது அதுக்கு நல்ல சத்துள்ள உணவாக கொடுங்கள். அது வேண்டாத சாப்பாடை வச்சு கஷ்டப்பட்டு திணிக்கிறது அது தவறான செயல். அதே மாதிரி குழந்தை சாப்பிட மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு செல்ல கொடுத்துட்றோம் கையில. அது மிக மிக தவறு. நம்ம டாக்டர் அவங்க சொன்னாங்க, D3 பத்தி சொன்னாங்க, எனக்கே தெரியல. D3 பத்தி சொன்னாங்க, கால்சியம் பத்தி சொன்னாங்க. இந்த வயதில் கொடுக்கக்கூடிய உணவுதான் எலும்பை சத்துள்ளதாக மாற்றும் என்று கூறினார்கள். ஸோ அதனால கண்ணு கெட்டு போயிடு. நான் படிச்சிருக்கேன், வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் நிறைய யூடியூப் அது இது எல்லாத்துலயும் வருது. செல் பார்த்து கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கண்ணில் உள்ள பார்வையானது மங்கிவிடும் என்று டாக்டர்கள் எல்லாம் கூறுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு இப்பவே கண் பார்வையை குறைத்து விடாதீர்கள். இன்னொன்று என்ன விஷயம்னு கேட்டால் அதனால் பலவிதமான நோய்கள் வரும் என்று கூறுகிறார்கள். எனவே செல்லை குழந்தையிடம் கொடுக்காதீர்கள். செல்லை இப்போ நீங்கள் சாப்பாட்டுக்காக கொடுக்குறீங்க, இது அடிக்ட் ஆயிரும் அந்த குழந்தைக்கு. இதுவே நான் பெரிய பிள்ளையாக வளரும் போது என்ன செய்யும்னு கேட்டிங்கன்னா படிக்கிறேம்மா, ஹோம்ஒர்க் படிக்கிறேம்மான்னு சொல்லி அதை பார்க்கும். அதுக்கும் கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளை ஆனதுன்னா அதில் தவறான என்னெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதோ அதையெல்லாம் பார்த்து தெரியக்கூடாதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் அந்த போக்சோ கேஸ்ன்னு சொல்றமே, பாலியல் ரீதியாக பாதிக்கப்படும் பெண் குழந்தைகளும் ஆண் குழந்தைகளும் அது இந்த செல்லினால் வரக்கூடியது மட்டுமே. வரக்கூடிய அத்தனை கேஸும் என்னன்னா இந்த செல்லை பார்த்து கெட்டு போனவர்கள் தான் வருகிறார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருது முன்னாடியே. இல்லை என்றால் பெற்றோர்கள் அவங்க பார்க்கும்படியாக பல விஷயங்கள் செயல்படுவதனால் காரணத்தினால அந்த மாணவர்கள் கெட்டு போகிறார்கள். ஸோ குழந்தைகள் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க, நாளைக்கு நாங்கள் எவ்வளோ சொன்னால் அந்த குழந்தை கேட்கலைன்னு சொல்லுவீங்க. கிடையவே கிடையாது. இந்த குழந்தைங்க இப்போ எவ்வளோ நல்ல குழந்தைங்கள தானே இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த குழந்தைங்க சின்ன மழலையாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு விவரம் தெரியலை. ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணினாலும் அதை பார்த்தாலும் அவங்க பேசாமல் இருந்துட்டு இருப்பாங்க. இதுவே நான் கொஞ்சம் பெருசான உடனே என்ன செய்வாங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக அதை செஞ்சு பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம காரணமாக இருக்கக்கூடாது. ஒன்று. அதே 5ஆம் கிளாஸ் வரும்போது நான் அந்த குழந்தை ஒரு தப்பு செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் ஆசிரியர் பெருமக்களை குறை கூறாதீர்கள். அந்த நம்ம பிள்ளை என்ன பண்ணுச்சோ அதை தண்டிக்காதீர்கள், கண்டியுங்கள். தண்டிக்கிறது மிக மிக தவறு. அடிப்பது தவறு. அன்பால் திருத்துங்கள், அன்பால் கூறி அந்த குழந்தைகளை திருத்துங்கள். இல்லை என்றால் அந்த குழந்தையானது பிற்காலத்தில் உங்களை தான் பேசும். ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சின்ன குழந்தைங்களா இருக்காங்க, பாவம் தாங்க மாட்டாங்க. நான் இன்னொரு தடவை நிறைய விஷயம் சொல்கிறேன். அந்த ஒரே ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்கிறேன். ஒரு குழந்தையானது என்னாச்சுன்னா நடந்த நிகழ்வு 10 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வு. இப்போ அதை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு. 5ஆம் வயதில் 2 மாணவர்களிடையே சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. சண்டை போட்ட உடனே ஆசிரியர் முறையிடுறாங்க. முறையிட்ட உடனே ஆசிரியர் என்ன செய்கிறாரு, எல்லா மாணவர்கள்ட்டையும் கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா கேட்பாங்க. அப்போ அவங்க கேட்ட உடனே இந்த பசங்க என்ன பண்ணாங்கிறத அப்படி இப்படி சொல்கிறாங்க. சொன்னோன்னா அதில் ஒரு மாணவன் தான் தப்பு செஞ்சுருக்கிறான், ஒரு மாணவன் அமைதியாக தான் இருந்திருக்கான், இவன் தான் கை நீட்டியிருக்கான். அவனை கூப்பிட்டு 2 பேரையும் விசாரிச்சுட்டு நீ தானடா தப்பு செஞ்சுருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தட்டியிருக்கிறாங்க. இது என்ன செய்யலாம், அவன் செல்லமாக வளர்ந்த குழந்தை, ஒரே ஒரு குழந்தை, அவங்க வீட்டில் பெரும் பணக்கார வீடு. உடனே அவன் போய் என்ன சொல்லிட்டு என்னை ஆசிரியர் அடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு திட்டாங்க, அவனை மட்டும் ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு. உடனே அந்த பெற்றோர் என்ன செய்யலாம், என்னுடைய பையன் என்ன செஞ்சான்னு கேட்கல.
அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, உடனே வந்த உடனே நீ எப்படி என்னுடைய குழந்தையை அடிக்கலாம் திட்டலாம், அந்த பையனும் தானே தப்பு செஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு கண்மூடித்தனமாக ஆசிரியரிடம் பேசிவிட்டு போலீஸில் புகார் செய்து விட்டார்கள். போலீஸில் புகார் செய்தவுடன் போலீஸ் என்ன செஞ்சாங்க, ஆசிரியர் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி அந்த கல்வித்துறைக்கு லெட்ரு வச்சுருவாங்க. உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு ஒன்றும் வேலையெல்லாம் போகலை, சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு 17B அவங்களோட இன்க்ரிமெண்ட் கட் ஆகும், இதெல்லாம் நடந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சிட்டாங்க, ஆசிரியர் அவனை என்ன செய்வாங்க யோசிச்சு பாருங்க. இப்படிப்பட்ட குழந்தைய நம்ம கண்டிக்கலைன்னு என்னப்பா விட்டுருவோம் நம்ம வாட்டுக்கு, இது வேற இந்த பையனை ஏதாவது சொன்னால் நாளைக்கு அவங்க அம்மா அப்பா வந்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கண்டுக்கலை. அவன் வந்து 8ஆம் கிளாஸ் வந்தான், கஞ்சா குடிக்க ஆரம்பித்தான், என்னென்ன கெட்ட பழக்கம் இருக்கோ அத்தனையும் சாப்பிட ஆரம்பித்தான் மாணவர்களிடையே. அவங்க மற்ற மாணவர்களும் சொன்னாலும் யாரும் எதுவும் ஸ்டெப் எடுக்கலை. அடுத்து 11th 12th வந்தான், குடிக்க ஆரம்பித்தான், ஒன்றும் செய்யலை. அதுக்கடுத்து 12th முடிச்சு காலேஜுக்கு போனால் பெண்களுடைய சகவாசம் வந்துச்சு, அப்பவும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஒன்றும் செய்யலை. சரி, சகவாசம் வந்த உடனே பெண்களுடைய சகவாசம் வந்தால் எல்லாருக்குமே தெரியும் காசு நிறைய செலவழிக்கணும். உடனே காசு செலவழிக்கணும் என்ன செய்யணும், வீட்டில் இருக்கிற பணத்தை திருட ஆரம்பித்தான். அப்போ வீட்லேயும் பணம் தீர்ந்து போச்சுன்னா என்ன செய்வான், அவன் பக்கத்து வீட்டில் திருட ஆரம்பித்தான். ஒரு நாளைக்கு திருடலாம், 2 நாள் திருடலாம், மாட்ட மாட்டோம். பல நாள் திருடணும், ஒரு நாள் மாட்டுவான்ல. மாட்டும் போது என்ன செஞ்சான், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அசிங்கமா போயிருமேன்னு அங்கே இருந்த கத்தி எடுத்து அவங்க சாவாங்கன்னு நினைச்சு கூட பார்க்காம குத்துனா செத்து போயிட்டாங்க. போலீஸ் கேஸ் ஆயிடுச்சு. முடிச்சா அத்தனை கேஸ் நிறைய ஏற்கனவே இருக்க எல்லா கேஸையும் சேர்த்து போடு, அப்படிதான் செய்வாங்க. போட்டால் அவங்க காசு பணத்தை வச்சு ஒவ்வொரு கோர்ட்லையா ஹைகோர்ட்டு, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு, ஹைகோர்ட்டுன்னு அப்படி முன்னேறி சுப்ரீம் கோர்ட் வரையும் போயிடுச்சு ரொம்ப நாள். ஏன்னா பணம் நிறையா இருக்குல்ல, எல்லாம் பண்ணுறது. அப்புறம் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போன உடனே என்ன செஞ்சிட்டாங்க, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவனுடைய தண்டனையை வந்து குறைக்கல, தூக்கு தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டது. தூக்கு தண்டனை அறிவித்து நாளைக்கு சாப்பிட்றேன்னா முதல்ல அவன்கிட்ட கேட்பாங்க, உனக்கு என்னப்பா ஆசை அப்படின்னு. அந்த மாதிரி என்னப்பா ஆசைன்னு கேட்ட உடனே அவன் சொன்னான், என்னுடைய பெற்றோரை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினான். உடனே பெற்றோர் வந்தாங்க. வந்த உடனே அழுதாங்க பையனை பார்த்துட்டு, இப்படிலாம் ஆயிடுச்சுப்பா, நீங்கள் இப்படி பார்ப்போம் உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. அப்போ எதுக்கு நீங்கள் அப்போ அழுகுறீங்க, இந்த அழுகிறதுக்கு நான் சாகிறதுக்கு காரணமே நீங்கள் தான். இதை சொல்லிட்டு நான் சாகணும் தான் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணேனா, இவ்வளவுக்கு தவறுக்கு காரணம் யாரு, நீங்க. நான் சாக போறேன், எதுக்கு இப்ப நீங்க அழுகுறீங்க. 5ஆம் வயதில் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, அப்ப நீ ஆசிரியரை பத்தி நான் உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லும் போது நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கலாம், அப்பா தம்பி ஆசிரியர் வந்து உனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறவரு, அவரை வந்து நீ ஒன்றும் சொல்லக்கூடாதுப்பா, அவர் நல்லதுதான் சொல்லி தருவாங்கன்னு நீங்க நம்பி இருந்தீங்கன்னா, என்னை திட்டி இருந்தீங்கன்னா, என்னை அடிச்சிருந்தீங்கன்னா, நான் பயந்துருந்தேன்னா நான் 8th வந்து இந்த தவறு செஞ்சிருக்க மாட்டேன். நீங்க அப்பவே நீ கண்டுக்கல. 11th 12th எல்லா பழக்கங்களையும் நான் கற்றுக்கொண்ட பின்னாடி இப்ப வந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ஏன் அழுகுறீங்க, இதுக்கு காரணமே நீங்க தானேன்னு கேட்டான் அந்த பையன். அவன் கேட்டது ரைட்டு தானா தப்பாமா, ரைட்டு தானே. ஸோ அப்போ நம்ம யார் கையில் இருக்குது, பெற்றோர்கள் கையில். நம்ம ஆசிரியர்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் இப்போல்லாம் அடிக்க முடியாது, ஆசிரியர் திட்டலாம் முடியாது. ஆசிரியர்கள்லாம் ரொம்ப அப்பா சாமின்னு தான் வழங்க முடியாது. அதில் 10 பிள்ளை இருக்குன்னா அது ஒரு பிள்ளை கொஞ்சம், நம்ம வீட்டிலே 4 பிள்ளை பிறந்தா ஒரு பிள்ளை மோசமாக இருக்குது, 3 பிள்ளை நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் சொன்னாங்கன்னா, உங்களை கூப்பிட்டு சொன்னாங்கன்னா கூட நீங்கள் அந்த குழந்தையை அன்பாக கண்டியுங்கள், தண்டிக்காதீங்க. தண்டிச்சா குழந்தை ஓடி விடுவேன், எங்கேயாவது ஓடி நான் ஓடி போறேன்ட்டு ஓடி போயிடும். அது வயசு புரியாத வயசு. அதனால தண்டிக்காதீங்க, அன்பா திருத்தி அன்பா கொண்டு வாங்க. நீங்க முன்மாதிரியாக இருங்கள். இப்ப இருக்க குழந்தைங்க, இங்க இருக்க எத்தனை குழந்தைங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, இத்தனை குழந்தைகளும் அருமையான குழந்தைகள். ஒரு குழந்தை கூட சோட போகல. இந்த குழந்தைகள் நாளைக்கு நல்லவராவதும் கெட்டவராவதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. ஆசிரியர் பெருமக்களை குறை கூறாதீர்கள். மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறேன், நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தைகளை நல்ல முறையில் வளர்த்து இதே பள்ளியில் மீண்டும் நான் ஒரு நாள் வருவேன். அன்று அந்த குழந்தைகள் நல்ல விதமாக இருக்கிறார்கள் என்ற அறிவிப்பை எனக்கு இந்த ஸ்கூல் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியுள்ளது. அதை இன்னும் முக்கிய கடைசி கருத்து, யாரும் குழந்தை திருமணம் செய்து விடாதீர்கள். நிச்சயமாக என்கிட்ட தான் வருவீங்க. அப்போ நான் உங்களை எந்த ஸ்கூலில் படிச்சீங்கன்னு கேட்டேன், இந்த ஸ்கூல்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப கோவம் பார்த்துக்குங்க. தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து 18 வயசு முடிஞ்சிருச்சு நம்ம கல்யாணம் பண்ணிடலான்னு பண்ணாதீங்க. அந்த குழந்தை தன் கையில் நிற்கும் அளவிற்கு அதுக்கு கல்லூரி படிப்பை கொடுத்து காசு சம்பாதித்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் வரையில் கவனித்து இருங்கள். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க. ஏன்னா அது அவன் விட்டுட்டு போனாலும் யார் பண்ணாலும், ஏன்னா இப்போ பசங்களாம் படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ பொம்பளை பிள்ளைங்க படித்தாதான் உண்டு. அது படித்து வச்சுருச்சுன்னா தன்னுடைய பிள்ளைய வளர்க்கும். இல்லைன்னா அதுவும் கொத்தனார் வேலை சித்தாள் வேலையும் பார்த்துட்டு பிள்ளைங்களை வளர்க்க முடியாமல் மிகவும் கஷ்டப்படும் நிலையிலேயே எங்களிடம் வரக்கூடிய கேஸ்கள் அனைத்தும் வருகின்ற. ஒரு மாதத்திற்கு 20-30 கேஸ் வர்றாங்க. எல்லாம் கிராமத்து சைடை சேர்ந்தவர்கள் தான் வர்றாங்க. அது குழந்தை திருமணம். அந்த பெற்றோருக்கும் தண்டனை கிடைக்கும், அந்த மண்டபத்தில் பேசிய அத்தனை மக்களுக்கும் தண்டனை கிடைக்கும், பெரிய தண்டனை. அதை நான் பின்னாடி பெரிய கிளாஸ் பிள்ளைங்க வரும்போது நான் வந்து ஒரு நாள் பேசுகிறேன். அதே மாதிரி இந்த குழந்தைகளை யாரையும்
யாரையும் தொடவிடாதீர்கள். உங்களுடைய குழந்தைகளிடம் நல்லது கெட்டது சொல்லி வளருங்கள். இப்போலாம் வந்து முன்னாடி குட் டச் பேட் டச்னாங்க, இப்போ எந்த டச்சும் கிடையாது, நோ டச். ஸோ குழந்தைகளை யாரையும் தொடவிடாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். எதையும் வாங்கி கொடுத்தால் சாப்பிடக்கூடாது என்று கூறுங்கள். இப்போ அந்த குழந்தைங்க ஆணும் பெண்ணும் சரிசமமாக பிடித்து பிடித்து டான்ஸ் ஆடினாங்க. அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு அந்த டான்ஸ், எல்லாமே ரொம்ப கண்குளிர பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நாளைக்கு வேறு மாதிரியாக மாறிவிடாமல் இருப்பதற்கு முழு காரணமாக அமைந்து விடாதீர்கள் என்று கூறி எனக்கு இந்த நல்ல ஒரு வாய்ப்பினை அளித்த அனுமதித்த உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பெயருக்கேற்றாற்போல் அமைதியாக உரையாற்றி புதிய செய்திகளையும் ஆழமான கருத்துக்களையும் நமக்கு தெரிவித்த தலைமை விருந்தினர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். I now request our principal sir to honor our guest Mr. A. Kadirisan, MA, retired clerk from society. நம் தேசம் தொட்ட தேச தலைவர்களை அடையாளம் காட்டி தன் அறிவின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த வருகிறார் மேகாஸ்ரீ அவர்கள். ஆமா கொடுத்துரு அந்த ஆயிரத்தி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன், மதர் தெரசா, நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ், ஜவஹர்லால் நேரு, ரவீந்திரநாத் தாகூர், பால கங்காதர் திலக், இந்திரா காந்தி, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रमेघा आजाद, Thank you. வசைப்பட்ட எங்கள் மழை பள்ளிவாவில் முத்துநாச்சியார் வருகிறார். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்றார் முண்டாசு கவி பாரதி. அவ்வினிய தமிழ் மொழியில் 42 ஓரெழுத்திற்கு சிறப்பான பொருளுண்டு. அந்த ஓரெழுத்து ஒரு மொழியின் பொருளை கொஞ்சு தமிழில் சொல்ல வரும் மழலை தோட்டத்து பிஞ்சு முத்துநாச்சியார் அவர்கள். இலக்கியத்தில் ஆசார கோவை சொல்லும் நன்று இது தீது இது என்று. இங்கே கோவை பல இதழ்கள் திறந்து செய்யக்கூடியது எது செய்யக்கூடாதது எது என்று சொல்ல மழை தோட்டத்து பவள மல்லிகையாய் வருபவர் ஜெகத் ரக்ஷகன். Good evening to all. I am Jagat Raksan. I am studying EA section. I am going to say about good and bad which need to follow, my dear friends. Please listen my words carefully. At first, take care of our health.
regarding our teeth, eyes, ears, stomach, and so on. Eating too much of sweet will spoil our teeth. Eating junk food will spoil our stomach. Using mobile phone will spoil our eyes. So take care of our whole body. My dear friends, don't play under the outside. Don't accept any gifts from strangers. Don't touch electrical things and feeling death. Avoid intake of cooling items during the raining season. Also avoid too much of hard drinks during summer season. Avoid taking bath in the ponds. Always try to use respect our elders to our parents, teachers, and all the elders. Last but not least, never forget our KG experience. All the best for your studies. Thank you. Thank you. இதழ் குவித்து கதிரவனுக்கு நன்றி சொல்லும் செந்தாமரையை போல் இங்கே கரம் குவித்து நன்றி சொல்ல வரும் பூச்செண்டு ஜெசிமா ரயா. I am Jessima Ryan from Junior Kindergarten and it's school classes Sunday. I would like to take this opportunity to play some record of awarding thanks to Chairman sir, SRS sir, Principal sir, teachers. Thank you. Wonderful performance by your seniors and your great experience from my dear parents and sisters. Thank you, seniors. I also extend my thanks to Chief Guest, seniors, parents and well-wishers. Thank you all. I also extend my thanks to Chief Guest, special guest. நிறைவாக நாட்டுப்பண். பெற்றோர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு. தங்கள் குழந்தைகளை புகைப்படம் எடுக்க விரும்பினால் அதற்குன்னு அமைத்துள்ள போட்டோ பூத்ல உங்க பிள்ளைங்களை கூட்டிட்டு போய் போட்டோ எடுத்துக்கலாம்.